हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाला है क्लास 10 का गाला का जो असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले हैं गुजराती सब्जेक्ट पेपर नंबर 5 सेक्शन ए की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। નીચે એના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડીને ફરીથી લખો। तो फर्स्ट क्या आता है अमथी माँ, तो टिफिन। कांजी जेठीबाई, कांति नथी, ये चैप्टर में से आता है। नेक्स्ट, नीचे आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जग्या पूरो। टिफिन कृति में गाय माटे खाली जग्या शब्द प्रयोज्यो छे, गौरवी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जेठीबाईનું મૂળ વતન ખાલી જગ્યા હતું, કચ્છ માંડવી। ઓકે। નેક્स्ट, નીચે આપેલા વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો। ત્રિભુવનદાસનું 91 વર્ષની વયે નડિયાદમાં અવસાન થયું, તો આ વાક્ય કેવું છે? ખોટું છે। દીપક બાને ગાંધીજીને કાગળ લખવા કહે છે, તો આ વાક્ય સાચું છે। ઓકે। નેક્स्ट, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। મહાબળેશ્વર જવા માટે સર્વજ્ઞભાઈ ટ્રાવેલ્સનો કેમ આગ્રહ રાખે છે? તો મહાબળેશ્વર જવા માટે લેખક ટ્રાવેલ્સનો આગ્રહ રાખે છે કારણ કે ટ્રાવેલ ટૂરમાં જવાથી બીજી કોઈ ઝંઝટ રહેતી નથી। નેક્સ્ટ, સર અમલ દેરાસરી શું મેળવીને રાજી હતા? તો સર અમલ દેરાસરીને અંગ્રેજ સરકારનો નાઇટહુડનો ઇલકાબ ખત મળ્યો હતો, તેઓ તે મેળવીને રાજી હતા। નાઇટહુડનો ઇલકાબ ખત મળ્યો હતો અને તે મેળવીને રાજી હતા। કોણ? સર અમલ દેરાસરી। ઉદ્યોગ ધંધા અને ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ કયો દેશ આગળ વધેલો છે? तो जर्मनी। यहाँ पे आप पूरा भी आंसर लिख सकते हो। उद्योग और धंधा की दृष्टिए जर्मनी देश आगळ वधेलो छे। नेक्स्ट, ड, नीचे आपेला प्रश्नों 2-3 वाक्य में उत्तर लखो। तो शू 11 नंबर, पार्वतीबा स्वमानी हता एम सा ऊपर थी कही सकाय? तो उसमें आंसर आएगा कांतिए पार्वतीबा ने पैसा मोकलवानी ना पाड़ी दी थी, त्यारे पार्वतीबाए तेने संभळावी दीधुं, तू रड़े छे ने 2 पैसा, तू रड़े छे ने 2 पैसा मोकले छे, एमां आटलो रोफ मारे छे, जा पैसोय मोकलतो नहीं, तारो पैसो आजथी हराम छे। एक बार फिर से, कांतिए पार्वतीबाने पैसा मोकलवानी ना पाड़ी दीधी, त्यारे पार्वतीबाए तेने संभळावी दीधुं, तू रड़े छे ने 2 पैसा मोकले छे, एमां आटलो रोफ मारे छे, ज्यां पैसा मोकलतो नहीं, तारो पैसो आजथी हराम बराबर छे। आ उपरथी कही शकाय के पार्वतीबा स्वमानी हता। जर्मनी विषे लेखकनो शो ख्याल हतो? तो जर्मनी विषे लेखकनो एवो ख्याल हतो के जर्मनी उद्योग धंधानी दृष्टिए घणो आगळ वधेलो देश छे, टेक्नोलॉजीनी दृष्टिए पण आगळ छे। नाना नाना नगरोमां उच्च टेक्नोलॉजीवाળી चीजवस्तुओ बनावाय छे। आथी आपणने एम थाय के आवा देशना लोको घणुं मोजशोखवाळुं अने वैभव विलासी जीवन जीवता हशे। फिर से एक बार, जर्मनी विषे लेखकनो एवो ख्याल हतो जर्मनी उद्योग धंधानी दृष्टिए घणो आगळ वधेलो देश छे, टेक्नोलॉजीनी दृष्टिए पण आगळ वध्यो छे। नाना नाना नगरोमां उच्च टेक्नोलॉजीवाળી चीजवस्तु बनावाय छे। आथी आपणने एम थाय आवा देशना आ लोको घणुं मोजशोखवाळुं अने वैभव विलासी जीवन जीवता हशे। नेक्स्ट, दीपक केवी रीते घवायो? तो दीपक ने बंगला उपर आपणो राष्ट्रध्वज फरकावવાનો હતો, પણ પોતાના પિતાશ્રી અમલ દેરાસરીની બીકને કારણે जल्दी जल्दी आ काम पतावा गयो, तेथी ते पड़ी गयो अने घायल थयो। क्लियर फॉर दिस आंसर?
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति नो 2-3 वाक्य में हो गए, ये लॉन्ग आंसर आएंगे। नारी शक्ति नो रूप एटले जेठीबाई। आ वाक्यना आधारे जेठीबाईનું पात्र लेखन करो। तो रंगाट अने वणाट कामનું કારખાનું દીવ બંદરે ઊભું કરનાર જેઠીબાઈનું વતન કચ્છ માંડવી હતું। દીવ બંદરેથી એમના કારખાનાનો પુષ્કળ માલ પરદેશ જતો અને વેચાતો। ઉચ્ચ કક્ષાની રંગાટ કળાને લીધે એમના કારખાનાનો ખૂબ વિકાસ થયો હતો। જેઠીબાઈ કારખાનાના તમામ કામદારો પર માતા જેટલું જ વહાલ રાખતા હતા। મરણ પથારીએ પડેલા કાનજીને એના દીકરાની ચિંતા કાળજાને કોરી ખાતી હતી। જેઠીબાઈએ એના દીકરાની જવાબદારી લીધી। એ જ રાત્રે કાનજીના પુત્ર પમાના એક બીજા કામદારની પુત્રી સાથે લગ્ન કરાવી દીધા। પછી પોલીસ પાર્ટીને સાથે લઈને આવેલા પાદરીઓને એક વિરાંગના બનીને સામનો કર્યો કે કાનાનો પુત્ર નિરાધાર નથી, એ તો ક્યારનોય પરણી બેઠો છે। આમ જેઠીબાઈનું રણચંડી જેવું રૂપ જોઈ સૌ પાછા ફર્યા। ओके गाइस, नेक्स्ट इसमें ये जेठीबाईए पोर्टुगीज सरकारનો जुल्मी कायदो रद्द करावा તેમના जुल्मनी कहानी પોર્ટુગીઝ ભાષામાં હૃદયદ્રાવક શબ્દોમાં લખાવીને તૈયાર કરાવી। તેઓ પોર્ટુગલ ગયા। પોર્ટુગલની રાણી ડોન લ્યુઝાને મળ્યા। ભારતીય કળાની ઓઢણી રાણીને ભેટ કરી। રાણીએ અરજી વાંચી। એમણે જેઠીબાઈને કલામય કૃતિ અને હિંમત માટે ધન્યવાદ આપ્યા અને પોર્ટુગીઝ સત્તાનો જુલ્મી કાયદો પોતાના ખાસ ફરમાનથી રદ કરાવ્યો। તે દિવસથી જેઠીબાઈની ઓઢણી પાન દે જેઠીનું નામ વિખ્યાત બની ગયું। કચ્છ માંડવીના એક અભણ જેઠીબાઈ એક અદ્ભુત કાર્ય કરીને અમર બની ગયા। ઓકે, નેક્સ્ટ, પાર્વતીબાઈ કાંતિ અને હિંમતને કેવી કેવી મુશ્કેલીમાં ઉછેર્યા તે પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરો। તો વિધવા પાર્વતીએ કાંતિ અને તેના મોટા ભાઈને અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠીને ઉછેર્યા હતા। કાંતિ અને તેના મોટા ભાઈની ઉંમરમાં બહુ ફેર ન હતો। તેઓ નાના હતા ત્યારે ખોડા દરજી પાસે જ ચડ્ડીઓ સીવડાવતા, પછી અંદરો અંદર બંને ઝઘડતા। એકેય ચડ્ડી એકેયને થતી ન હતી, કારણ કે બા ચડ્ડીઓ માટેનું કાપડ પૂરું દેતી ન હતી। ઘરની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ જ નબળી હતી। બા મોટાને તેડતી તો નાનાને ગમતું નહીં, આથી બા 2 છોકરાઓને 2 કાખમાં તેડતી। તેથી જ તે થાકી જતી, હાંફી જતી, પણ એકેયને ઓછું આવવા દેતી નહીં। આમ બાએ આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ 2 છોકરા ઉછેરીને મોટા કર્યા, ભણાવ્યા અને પરણાવ્યા। ઓકે, નેક્સ્ટ, ભૂલ કરનારને દંડની ટિકિટ ફોરેસ્ટ નકલ કરી ઘરની દિવાલ પર કેમ રાખી? તો ભૂલ કરનારાએ જર્મનીના હેમ્બર્ગના એક રેસ્ટોરન્ટમાં એક પાર્ટી ગોઠવી હતી। રેસ્ટોરન્ટમાં ગીર્દી નહીં હોવાથી ખાણું ઝટ આવ્યું। તેઓએ બીજા કામો હોવાથી ખાણું ઝટ પતાવ્યું। તો એ મંગાવેલા ભોજનમાંથી 3જા ભાગનું ભોજન તેઓની ડીશમાં પડ્યું રહ્યું। હેમ્બર્ગની કેટલી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓએ આ જોયું, તેઓને ના ગમ્યું। તેઓએ આ બાબતે ધ્યાન દોરતા ભૂલ કરનારા મિત્રોએ એમને કહી દીધું, અમે જે મંગાવેલું એના પૂરેપૂરા પૈસા અમે ચૂકવી દીધા છે। અમે કેટલું ખાધું કેટલું છોડ્યું તેની તમારે સી નિસ્બત? પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓમાંની એકે ફોન કરી સોશિયલ સિક્યોરિટીને બોલાવ્યો। જે બન્યું તે જાણીને તેણે ભૂલ કરનારાઓને 50 યુરોનો દંડ કર્યો અને કડક અવાજમાં કહ્યું, તમને જોઈતું હોય તેટલું જ તમે ખાઈ શકતા હો તેટલું જ મંગાવો, પૈસા તમારા છે, પણ સાધન સામગ્રી તો સમાજની છે ને, जरीक बगाड़ करवानो तमने हक नहीं। ओके, सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।